Okay, so let's solve some problem regarding a simply supported beam which carries a point load and uniformly distributed load, that is UDL. Okay, so I think we solved some problem regarding UDL yesterday. Okay, so let's take this similar problem. Now whatever the homework the given to you must be solved by you. Okay, so at the time of submission I'm going to check all the problem. Okay, and each and every problem is noted by me, so keep in mind. So again, problem is given as, or the problem statement is given as, a beam of span 4 meter is simply supported at its end. Okay, so span of beam is 4 meter and beam is simply supported beam. Okay, it carries concentrated load. Concentrated load means point load. Point load of 15 kilonewton. Okay, and 20 kilonewton at 1 meter and 2 meter from left hand support respectively. From left hand support respectively. Okay, it carries UDL of 10 kilonewton per meter from right side or right end. Calculate reaction at supports. Okay, so the only problem statement is given. We have to prepare a beam diagram from this problem statement. Okay, so first one, identify the problem. So it says that a beam of span 4 meter. Okay, so beamचा span किती आहे 4 मीटरचा. देन इट इज बीम कुठल्या टाईपची ते बघायचं, कुठली सिम्पली सपोर्टेड बीम. ओके, म्हणजे 4 मीटर आणि सिम्पली सपोर्टेड बीम. ओके, मग ती ड्रॉ करून घेतली आपण. सो ओके, ही एक सिम्पली सपोर्टेड बीम झाली की ज्याचा स्पॅन हा किती आहे सांगितलं त्यांनी 4 मीटरचा. ओके, 4 मीटर. ओके, इट कॅरीज पॉइंट लोड ऑफ 15 and 20 kilonewton. बीम वरती दोन पॉइंट लोड आहे. फर्स्ट इज 15 kilonewton and second one is 20 kilonewton at 1 meter and 2 meter from left hand side support. ओके, तर लेफ्ट हँड साइड सपोर्ट कुठला झाला, दिस वन. इथनं फर्स्ट फोर्स 15 किलोन्यूटनचा किती वरती आहे 1 मीटर वरती. सो हा 15 किलोन्यूटनचा फोर्स की जो इथनं 1 मीटर वरती. देन 20 किलोन्यूटनचा 2 मीटर. कुठनं 2 मीटर, LHS पासून. LHS म्हणजे कुठला, ही रिएक्शन लेफ्ट साइडची, तिथनं 2 मीटर
ओके, म्हणजेच तो इथे कुठेतरी 2 मीटर पर्यंत जाईल. दिस इज युअर सेकंड फोर्स which has magnitude of 20 kilonewton. Okay, so 2 point load झाले. Again, it carries UDL of 10 kilonewton per meter. Okay, it carries UDL of 10 kilonewton per meter from right hand end. ओके, तर राईट हँड एंड कडनं जे काय फोर्स पर्यंतचा डिस्टन्स आहे तिथपर्यंत एक युडीएल दिलेला आहे त्यांनी. ओके, म्हणजेच राईट साईड कुठली ही, इथनं युडीएल दिलेला आहे, म्हणजेच हा झाला तुमचा युडीएल. ओके, magnitude of UDL is given as 10 kilonewton per meter. Okay, so this is your point number A. Let's take it as point number B is force C. This one again D. Okay, just can't take B में AB which has a span of 4 meter. त्यावरती 2 point load आणि एक UDL आहे. The point load is acted 1 meter from left hand support. Second force is 2 meter from left hand support and 10 kilonewton per meter UDL from right hand support. ओके, तर याचा आपल्याला एंड सपोर्टच्या रिएक्शन म्हणजेच RA आणि RB कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ओके, तो काय प्रोसिजर आहे? फर्स्ट वन, रिझॉल्विंग फोर्सेस. तर इथे कुठे आहे? व्हर्टिकली. सो सर्व फोर्सेस व्हर्टिकली जात आहे. सो रिझॉल्विंग फोर्सेस व्हर्टिकली. So summation of Fy is equal to, okay, summation of Fy is equal to काय असेल समेशन Fy? फर्स्ट फोर्स कुठला आहे? RA. तो अपवर्ड जातोय म्हणून पॉझिटिव्ह, ते पण तिथे नोट करायचं. अपवर्डला जाणारे फोर्स पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्डला जाणारे निगेटिव्ह. सो RA पॉझिटिव्ह, देन 15 kilonewton acted toward downward direction, so minus. अगेन 20 मायनस, 2 फोर्स झाले. आता तिसरा एक युडीएल आहे. ओके, आपण समेशन Fy घेतो म्हणजे काय? सर्व फोर्सेसचं ऍडिशन करतो. फोर्सेसचं युनिट काय आहे? आयदर न्यूटन किंवा किलो न्यूटन. आता जर तुम्ही युडीएलचं युनिट जर बघितलं तर इट इज किलो न्यूटन पर मीटर. तिन्ही युनिट सारखे आहे का? नाही, म्हणजे कॅल्क्युलेशन होणार नाही. सो युडीएल जो असेल, युडीएल मीन्स युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड, तो लोड आपल्याला काय सांगतो इथे डी टू बी मध्ये एक 10 किलो न्यूटन पर मीटरचा लोड डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे. म्हणजे 10 किलो न्यूटन लोड हा एका मीटरवरती, असे किती मीटर झाले? ते टोटल डिस्टन्स किती आहे? डी आणि बी मधलं 2 मीटर, म्हणजे 2 मीटर वरती 10 किलो न्यूटन पर मीटर असा लोड डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे. एका मीटर वरती 10, तर 2 मीटर वरती किती राहील? 20. ओके, म्हणून हा जो काही पॉइंट लोड आहे, सॉरी हा जो काही युडीएल आहे, तो युडीएल आपल्याला पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट करायचा. आता तो कसा करणार आहे? तर युनिट जर बघितलं 10 किलो न्यूटन पर मीटर, तर मला पर मीटर आहे तो इलिमिनेट करायचा आहे. म्हणजे त्याला जर मी मल्टिप्लाय बाय मीटर जर केला तर तो मीटर मीटर कॅन्सल होईल आणि युनिट फक्त किलो न्यूटन येईल. मग कितीने मल्टिप्लाय करायचं? तर कितीने मल्टिप्लाय करायचं? जेवढ्या डिस्टन्स वरती तुमचा युडीएल हा स्प्रेड झालेला असेल तेवढं. इथे किती डिस्टन्स वरती आहे? ते डिस्टन्स बघा, ए टू सी 1 आहे, ए टू डी 2 आहे आणि टोटल बीम ही 4 ची, म्हणजेच डी टू बी किती झालं? 2.
म्हणजे जर मी ह्या 10 किलोन्यूटन पर मीटरला 2 मीटरने मल्टिप्लाय जर केलं तर आन्सर किती येईल 20. म्हणजेच हा 20 जो काय असेल तो पॉइंट लोड असेल कॉन्सन्ट्रेट झालेला सगळ्यांचं युडीएल मुळे. ओके, म्हणजेच तो झाला 20 किलोन्यूटन. 20 किलोन्यूटन कुठे जातोय डाऊनवर्ड डायरेक्शन, म्हणजेच तो काय असेल परत मायनस. आणि लास्ट वन आरबी तो अपवर्ड जातोय म्हणून पॉझिटिव्ह. कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियमची कंडिशन काय सांगते आपले, कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम की सर्व फोर्सेसचं समिशन मस्ट बी इक्वल टू 0. तिथे एफ वाय म्हणजे एफ वाय 0 सोबत इक्वेट केला मी, इज इक्वल टू ओके आर ए प्लस आर बी मायनस 20 प्लस 20 प्लस 15 हे किती झाले मायनस 55. ओके, सो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 55 किलोन्यूटन. हे झालं तुमचं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, तर आपल्याला काय भेटलं आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 55. बट आपल्याला इंडिव्हिज्युअल आर ए आणि आर बी रिॲक्शन ह्या कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, सो त्या कशा करणार परत, टेकिंग मूवमेंट ऍट पॉइंट ए. सो मूवमेंट ऍट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉझिटिव्ह, अँटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ह्या निगेटिव्ह. तो पहिला फोर्स कुठला आहे आर ए. आर ए तो कुठे ऍक्ट होतोय ए वरतीच. आपल्याला डिस्टन्स कुठनं पाहिजे, मूवमेंट ऍट पॉइंट ए घेतोय म्हणजे ए पर्यंतचा डिस्टन्स पाहिजे सर्व फोर्सेसचा. हा आर ए ए मधनं जातोय म्हणजे डिस्टन्स किती झालं त्याचं 0. ओके, सेकंड फोर्स घेतला 15 फोर्स म्हणजे किती स्पॅन झाला ए पासून सी पर्यंत. एवढी जर बीम कन्सिडर केली आणि जर तुम्ही सी पॉइंट वरती एक लोड जर अप्लाय केला तर तो काय करेल, ए पॉइंट फिक्स धरून सी पॉइंट वरती लोड जर अप्लाय केला तर तो बीम एक क्लॉकवाइज डायरेक्शनला रोटेट करेल. क्लॉकवाइज झालं म्हणजे पॉझिटिव्ह म्हणून तो प्लस घेतला मी. सो मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स इज 15 मल्टिप्लाय बाय डिस्टन्स ऑफ दॅट फोर्स ए पर्यंतच म्हणजे किती ते 1 मीटर. ओके, सेकंड नंबर किती फोर्स 20 तो परत क्लॉकवाइज बेंड करेल म्हणून प्लस 20 मल्टिप्लाय बाय टोटल डिस्टन्स ए पासून डी पर्यंतच किती आहे 2 मीटर. ओके, आता पुढे काय आहे युडीएल आहे. बट युडीएल आपण पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट केला. आता युडीएल पॉइंट लोड मध्ये जर कन्वर्ट केला तर तो किती आलेला होता इथे मॅग्निट्यूड 20 10 कॅल्क्युलेशन आपण इथे फॉर एक्झाम्पल 10 किलोन्यूटन पर मीटर मल्टिप्लाय बाय किती होता 2 मीटर. म्हणजेच काय झालं मीटर मीटर कॅन्सल झाला 10 मल्टिप्लाय बाय 2 म्हणजे 20 किलोन्यूटन. हा त्याचा पॉइंट लोड झाला. पण तो ऍक्ट कुठे होतो, तो ऍक्ट होतो जेवढा स्पॅन वरती तुमचा युडीएल ऍक्ट आहे त्याच्या सेंटरला. आता किती स्पॅन वरती ऍक्ट आहे डी आणि बी म्हणजे 2 मीटर वरती. मग तो कुठे ऍक्ट होईल त्याच्या सेंटरला म्हणजे इथे 1 मीटर वरती. ओके, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला म्हणजे हे डिस्टन्स 1 मीटर, डिस्टन्स 1 मीटर. स्पॅनचा मिडल, हा बीमचा मिडल नाही. जेवढ्या युडीएल वरती ऍक्ट झालेल्या आहेत त्या युडीएलच्या स्पॅनचा मिडल म्हणजे तो किती झाला 1 मीटर वरती. म्हणजे आपण हा फोर्स कन्सिडर केला थोडा वेळ आणि याचा मुवमेंट घेतली ए पॉइंट पासून म्हणजे ती किती येईल परत तर तो काय करेल फोर्स परत डाऊनवर्ड डायरेक्शन जाईल म्हणजे क्लॉकवाईज. तिची मॅग्निट्यूड किती होता 20 मल्टिप्लाय बाय डिस्टन्स किती आहे, हा जो पॉइंट लोड तयार झाला त्या पॉइंट लोड पासून डिस्टन्स
ए पर्यंतचा म्हणजे हे डिस्टन्स ए टू ह्या पॉइंट पर्यंत हा किती आहे 2 आणि हा युडीएल च्या सेंटरला पॉइंट लोड ऍड झाला म्हणजे हे डिस्टन्स झालं 1. ओके म्हणजे 1 + 2 3 म्हणजे इन शॉर्ट मी असं पण नोट करू शकतो त्याला टोटल ए टू डी डिस्टन्स 2 आहे प्लस युडीएल हा 2 मीटर वरती होता त्याच्या हाफ वरती ऍड झाला म्हणजे 2 डिवायडेड बाय 1 ब्रॅकेट कम्प्लीट म्हणजे तो किती झाला 2 + 2 डिवायडेड बाय 1 म्हणजे 3 आला तो बरोबर 3 मीटर वरती. ओके आणि लास्ट वन आरबी अँटी क्लॉकवाईज मुवमेंट असेल म्हणून मायनस मल्टिप्लाय बाय टोटल 4 मीटर म्हणून आर ए मल्टिप्लाय बाय 0 म्हणजे 0 15 मल्टिप्लाय बाय 115 प्लस 20 मल्टिप्लाय बाय 240 प्लस 20 मल्टिप्लाय बाय आतमध्ये किती आहे 2 + 2/1 सॉरी 2/2 पाहिजे तिथे ना 2 मीटर वरती त्याचा हाफ इथे फक्त करेक्शन करून घ्या ते 2 मीटर वरती आहे आणि 2चा हाफ म्हणजे इथे परत 2च पाहिजे. ओके म्हणजे ते किती झालं टोटल डिस्टन्स 3 2 + 2/2 म्हणजे 2 + 1 3 मग 3 मल्टिप्लाय बाय 20 सो 60 minus 4 RB. Okay, so condition of equilibrium, all the movement of forces must be equal to 0 म्हणून movement at point A is equal to 0 is equal to 15 plus 40 plus 60 येतं 115 minus 4 RB. So 4 RB is equal to 115 म्हणून RB is equal to 115 divided by 4 28.75 युनिट काय फोर्स किलो न्यूटन येते म्हणून तो किलो न्यूटन 28.75 किलो न्यूटन. ओके आता हे काय आलं आरबी युनिट किलो न्यूटन आणि आन्सर पॉझिटिव्ह आलं. पॉझिटिव्ह आलेलं आहे म्हणजे तो डायरेक्शन त्याची अपवर्ड असेल. ओके सो बाय पुटिंग व्हॅल्यू ऑफ आरबी इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 काय होतं आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 55 म्हणून आर ए प्लस आर बी किती आला 28.75 इज इक्वल टू 55. सो आर ए इज इक्वल टू 55 minus 28.75. Okay, so RA is equal to 26.25 किलो न्यूटन. ओके तो परत जी काय व्हॅल्यू आली असेल ती डायग्राम ड्रॉ करून इथे नोट केली. RA is equal to 26.25 युनिट किलो न्यूटन. 26. आणि आरबी
28.75 kilonewton. Clear? Okay. Calculate end reaction of simply supported beam as shown in figure. So beam is given. This is end reaction. Okay. So span of beam is 3 meter. Okay. And it carries UDL of 25 Newton per meter over the entire span. Over the entire span. Entire span म्हणजे काय? जेवढे काही बीम आहे त्या टोटल बीम वरती 3 मीटरची बीम आहे म्हणून 3 मीटर वरती हा UDL दिलेला आहे. ओके. हा एक UDL दिलेला आहे की ज्याचा मॅग्निट्यूड आहे तुमचा 25 न्यूटन पर मीटर. सॉरी, ओके. तर याची एंड रिएक्शन कॅल्क्युलेट करायची आहे. हा पॉइंट ए, दिस इज बी. एंड रिएक्शन कॅल्क्युलेट करायची. सो our procedure is summation Fy is equal to पहिला point, all the vertical forces, positive downward forces must be negative. So first one RA, तो upward जातोय म्हणून positive. Second one UDL आहे. आपण फोर्सेसचं कॅल्क्युलेशन करतोय, युनिट न्यूटन पर मीटर आहे, म्हणजे आपल्याला तो UDL जो असेल तो पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट करावा लागेल. तो कसा करणार? त्याचा मॅग्निट्यूड किती आहे? 25 न्यूटन पर मीटर. किती डिस्टन्स वरती आहे? 3 मीटर. म्हणजे 25 मल्टिप्लाय बाय 3. ओके. म्हणजेच तो तुमचा पॉइंट लोड मध्ये येईल आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शन ऍक्ट होईल म्हणून प्लस 75. सॉरी, डाऊनवर्ड डायरेक्शन ऍक्ट होईल म्हणून मायनस 75 प्लस आर बी. कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम must be equal to 0. 0 is equal to RA plus RB minus 75. म्हणून RA plus RB is equal to 75. This is equation number 1. Second one, taking movement at point A. तर मी movement at point A घेतोय, तुम्ही B पण घेऊ शकता. फक्त तुमच्या साइन चेंज होतील. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह होईल, निगेटिव्ह तर पॉझिटिव्ह होईल, मात्र आन्सर सेमच येईल कुठल्या डायरेक्शनने जरी तुम्ही मुवमेंट घेतली तरी. ओके. सो मुवमेंट ऍट पॉइंट ए इज इक्वल टू पहिला फोर्स आर ए कुठून जातोय? ए वरनं जातोय म्हणजे मल्टिप्लाय बाय 0. सेकंड फोर्स आहे 25 जो पॉइंट लोड करून डाऊनवर्ड डायरेक्शनला जाईल आणि इट विल क्रिएट दी क्लॉकवाइज मुवमेंट. सो पॉझिटिव्ह. ओके. तुम्ही पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट केला. सो 25 मल्टिप्लाय बाय 3 हा त्याचा पॉइंट लोड झाला.
ओके, UDL आणि किती डिस्टन्स वरती आहे 3, म्हणून तो पॉइंट लोड झाला. याला मल्टिप्लाय बाय डिस्टन्स. ओके, आता डिस्टन्स कुठे जाईल 3 च्या हाफ पर्यंत तो ऍक्ट होईल, म्हणजेच 3/2. ओके, सेकंड वन RB की जो अँटी क्लॉकवाइज मुवमेंट तयार करतोय, म्हणजेच -RB मल्टीप्लाय बाय टोटल डिस्टन्स 3. So condition of equilibrium, movement must be equal to 0. So 0 is equal to RA multiply by 0, 0. Then 25 multiply by 3, म्हणजेच ते झाले 75 multiply by 3 divided by 2, 1.5 minus 3 RB. Okay, so 3 RB is equal to 75 multiply by 1.5, 112.5 unit Newton. So RB is equal to 112.5 divided by 3. RB is equal to 37.5 Newton. Okay. Then putting the value of RB in equation 1. So RA plus RB is equal to 75. RA plus 37.5 is equal to 75. Nun RA is equal to 75 minus 37.5. Okay. 75 minus 37.5 is equal to 37.5 न्यूटन. ओके, मग जी RA RB आली ती इथे नोट करून दिली. RA is equal to 37.5 न्यूटन. एकच लोड आहे, तो दोन्ही साईडला इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होईल, म्हणून तो दोन्ही साईडला इक्वली डिस्ट्रीब्यूट झाला. RB is again equal to 37.5 न्यूटन. दोघांचा आन्सर पॉझिटिव्ह आलेला आहे, दोघे अपवर्ड डायरेक्शनला ट्रॅव्हल करतील. ओके, okay, so let's take another problem. Okay. Okay, again the beam is given. Okay, it carries again UDL over the entire span of 25 kilonewton per meter. Okay, length of total beam or span of beam is 10 meter. Okay, so हा UDL पॉइंट लोड मध्ये जर कन्वर्ट केला तर तो किती होईल 250 kilonewton. 25 multiplied by 10. It again carries 2 point load. तो फर्स्ट पॉइंट लोड आहे, तो ऍक्ट होतो तुमचा 80 kilonewton.
आणि डिस्टन्स आहे लेफ्ट पासन 3 मीटर. सेकंड पॉइंट लोड 120 किलोन्यूटन. किलोन्यूटन आणि तो ऍक्ट होतो लेफ्ट पासन 8 मीटर वरती. Calculate end reaction. So we have to find out RA and RB.